रास्ता कड़े बसी से बही बिकती आ बहीर प्रेम पड़ी बही लिखिंट निजर आर्थिक दुस्थिति सत्वे निज घरे एक पाठागार खोली सर्वसाधारण से होती दुखी श्याम बेहेरा आज भिन्न मनीष। 13 एप्रिल 1948 मसीहा भुवनेश्वर राजधानी परिकल्पना साकार रूप नेला। एठार धर्म संस्कृति किंबदंती कला और इतिहास सह जोड़ी हुई गला प्रशासन और राज्य राजनीतिर बेस किछि फर्द। बढ़ी चलिला सहरर काया, गढ़ी उठिला सौध अट्टालिका आउ जनबसति। कामधंदा अन्वेषण रे राजधानी को जो माने नुआ स्वप्न नहीं आसिले सेमानक भितरु अनेके रहीगले एठारे। सेई गहली भितर थिले जने अल्प पाठ पढ़िथिबा व्यक्ति। राजधानी रे कंक्रीट जंगल बढ़ी चलिया बेले से किंतु तारी भितरे खोजी चलिथिले अतीतर मंदिर मालिनी को। दुख दारिद्र्यर बस्ती जीवन भितरे से गवेषणा करि चलिथिले धर्म संस्कृति और ऐतिह्य उपरे। समस्तंक दृष्टि आढ़ुआले रहिथिबा सेई शौखीन गवेषक जनक हेले दुखी श्याम बेहेरा। नुआनिया बखराई चाल घरे गवेषणा चली। थाक थाक बही और तथ्य भितरे चारिकांथर परिवेश पलटि दुखी श्याम गवेषणागार। यह कौन सी सर्टिफिकेट हासिल पाई नुहे बरं अल्प पाठ पढ़ी सारा जीवन पाठ पढ़िबार अदम्य इच्छा रखिथिबा दुखी श्याम एठी चलैछंती तांकर शौखीन गवेषणा वर्ष वर्ष धरी। ओडिशार विभिन्न मंदिर उपरे से संग्रह करि चलिछंती तथ्य आउ शह शह फोटो जारी रखिछंती तांकर खियाली शौक। अजुन को किछि देखागला केवल गछ पर से चढ़ेर आखि देखागला मोरे मते एका देखाउची मु खाली लेखिबी ना लेखाड़ा तो टिके भल लागुची मन गुटे मन छुआ लेखाड़ा से लिखिछंती बेली कि तो खुशी लागुची आ कोन एटा तांकर केवल होची आग्रह निशा ए निशा न हेले एवं आग्रह न हेले जणे काम करि परिबोनी। एभली खूब कम व्यक्ति थांती जो माने व्यक्तिगत प्रचेष्टा रे समग्र समाजर उन्नति करिया पई से चेष्टा करथांती। मोर चिंता नै जगन्नाथ हाथ टेक दै सब तुलो किछि असुविधा होनी। 60 दशक दुखी श्याम कटकर खेरस गाँव चली आसथिले राजधानी भुवनेश्वर को। कामधंदार अन्वेषण भितरे 1968 मसीह तथ्य संग्रह और लेखालेखीर निशा तांकु घारिथिला। प्रथमे चकबंदी रे मोहरीर एवं पर प्रेस रे कंपोजिटर और करेक्टर भावे काम करुथिबा दुखी श्याम एक शिशु पत्रिका प्रकाश पाई मन बळैले। माँ पूर्णिमा नारे से प्रकाश कले एक पत्रिका पूर्णिमा चांद। अर्थाभाव 5 वर्ष पर पत्रिकाटी बंद हो गला। कैबिन टे भड़ा नहीं बही व्यवसाय कले दुखी श्याम। हेले कैबिन भड़ा को बही बिक्रीर पैसा नियंट पड़िला। तेणे परिवार चलैबार बोझ लदी हुई पड़ुथिला दुखी श्याम उपरे। तथापि कौनसी प्रकार गुजराण मेंटेई से लिखि चलले गोटिए पर गोटिए बही। एबे तांकर 15 रु ऊर्ध्व पुस्तक और 500 रु ऊर्ध्व गवेषणात्मक लेखा प्रकाश पाई सारलाणी। पुणी जणे बदान्य व्यक्ति सहायतार निकटरे प्रकाश पाइबाकु जाउथिबा श्रीक्षेत्र जिज्ञासा निश्चित भावे छुईब तांक सृजन जीवनर आउ एक सफलता। 11-12 खंड बही करथिली एबे सुधा 56 खंड पांडुलिपि रहिछि किंतु
ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଜିଜ୍ଞାସା ବହିଟି କରିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବହି କରିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ବହି କରିବି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ 1000 ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, 1000 ପ୍ରଶ୍ନ 1000 ଉତ୍ତର, ଏବଂ ସେ ବହିଟି 450 ପୃଷ୍ଠା ହେଇଛି, 350 ଫଟୋ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏଭଳି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏ ବହିରେ ଅଛି। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବସ୍ତି ଭିତର ଦେଇ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ବାବୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ସେ କେଉଁ ନୂଆ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଓ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଦେବାଳୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜି ଉଠେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲା, ମନେ ମନେ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବି କେମିତି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି କି। ତେଣୁ ଯୋଗକୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଣିକି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଅଛି, ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ମୋତେ ମିଳିଲା। ନିଜେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଲୋନୀ ବସ୍ତିରେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଠାଗାର। ପ୍ରତ୍ୟହ ତାଙ୍କର ଏହି ଘରକୁ ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଠି ମିଳିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା। ଘରର ପରିସର ସତେ ଯେମିତି ପାଲଟିଯାଏ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିହାର। ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଏଇଠି ପଢିବା ଓ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏହା ହିଁ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋ ବସ୍ତିର ଭାଇମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କି ଦି ଖଣ୍ଡ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିପାରିବେ, କି ମାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କଲି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଲେଖା ନେଇକରି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲାଣୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ। ଏମିତିକି କିଛି ଗବେଷକ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ବିରଳ ପୁସ୍ତକ, ପୁରୁଣା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ବହୁ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ। ଅନେକ ଅଜଣା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ, ସାଇକେଲରେ ଯାଇ, ବୁଲିକିରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏପରିକି ଦିନ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେବ ବା ବିକାଶ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯାହା କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ପଢିନି, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧା, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆଉ ପେପର କଟିଂ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବହି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମିଳିବନି, ଆର୍କାଇଭ୍ସରେ ମିଳିବନି, ତାକୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ରେୟାର ୱାର୍କ। ଅଭାବ ଅନଟନର ସଂସାର ଭିତରେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମଙ୍କର ଏପରି କାମରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଦିନକୁ 15 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ମୋର କଲମ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜଟି ହେଲେ ମୋର ଜୀବନଟା। ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ୁନଥିବି, ଲେଖୁନଥିବି, ମୋର ସେଦିନ ରାତି ନିଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କି ଶୋଇବି ନାହିଁ, କି ଖାଇବି ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତାଙ୍କର ଏହି କାମ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଚିଠି, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ଶହ ଶହ ପୁସ୍ତକ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ତଥ୍ୟ, ଫଟୋ ଓ ସଂଗୃହୀତ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ ଆଦରରେ ସେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ। ସବୁକିଛି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପଢିବା କାମରେ। ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତିକୁ କାହାର ବା ହାତ ଅଛି। ଆମେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ବହିର ସଂସାର। ଘର ଚାଳରୁ କେଇଠୋପା ପାଣି ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବହି ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିବାରେ
ଦୁଃଖୀ ସାମଙ୍କ ଆଖିରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଲୁହର ବୁନ୍ଦା। ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଯାଇଥିଲା ବହି ଆଉ ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖୀ ସାମଙ୍କ ଗାମୁଛା। 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ହେଲା, ମୁଁ ତ ଚାଳ ଘର, ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନେଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ସେମିତି ପଳେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯିବି, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ପକେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ ବହିଟି ମୋର ଥିବ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲା, ମୋ ବହି ଅଛି, କିଛି ମୋର ଖରାପ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପରଲୋକର 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେତୁ ମା ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ। ହେଲେ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ସେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ସାଧନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଅସୀମ ଖୁସି। ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ବୋଉ ମୋତେ ନାଁ ଦେଲେ ଦୁଃଖୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଧନରେ ନା ଦୁଃଖୀ, ଆଉ ମନରେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଧନୀ ଲୋକ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବି ନିଜର ଲେଖା ପଢ଼ା ଆଉ ଗବେଷଣାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ଅବଦମିତ ହୋଇନାହିଁ ତାଙ୍କର ମନର ଦମ୍ଭ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବସ୍ତି ଭିତରର ସେ ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ।